Yeah. Greetings to the esteemed guest and the audience. Myself, Prashanti Vinod, on behalf of Academy of Life Skills Based Education for Human Excellence, in association with Sri Krishna Sweets, welcome you to the 11th session of Understanding Swami Vivekananda. We are commemorating 125 years of Swamiji's return to India after a momentous speech in Chicago. And this series involves conversation session with inspired personalities from various walks of life to inspire the youth of today and together build a resurgent India. We had Dr. Vavesu sir, Dr. Rupa Gunaseelan, Dr. Varagunan from Canada, Lieutenant Eason sir, and in our previous session we also had Shivarishi sir. And today, on our 11th episode, we have Shri Satish Kumar Dogra sir. He is a recipient of the President's Medal for Meritorious Service and President's Medal for Distinguished Service. Apart from TNFRS, during his 3-decade long career, he held various positions related to law and order, crime detection, prosecution, prisons, and administration. At retirement, he had reached the highest rank in the Indian Police Service, namely Director General of Police. His last assignment was the Director of Vigilance and Anti-Corruption in the state of Tamil Nadu. Dograji is a great Sanskrit scholar and trainer for UPSC aspirants, and he speaks Tamil very fluently too. And he's also doing a research in Kamba Ramayanam. Thank you so much, sir. உங்களோட busy schedule இன்னைக்கு வந்தது. We are all so glad to have you today and looking forward for this session. My pleasure. My pleasure, absolutely. Yeah. Yes, sir. Thank you. So today we are also associating with the students of Kongunadu Arts and Science College who have come up with a lot of questions to ask you and interact you. But before that, we would also like to thank Murli sir who is here. Thank you so much, Murli sir. Over the review, you are encouraging us to do more and more. And today we have Dogra sir and we are so much waiting to converse with him and get the insights. And before we move on to the conversation with sir, we would like to hear a few words from you, sir. Over to you. ரொம்ப சந்தோஷம்மா. வாரம் வாரம் இது ஒரு அற்புதமான ஒரு அசைன்மெண்ட். ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு பெரியவங்களை கூப்பிட்டு நம்ம குழந்தைகளோட பகிர்ந்துக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். அதுவும் சுவாமி விவேகானந்தரை பத்தி நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறது, இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பேக்ல ஒர்க் இதுக்கு பின்னாடி பேக்ல எவ்வளவு ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருக்கு எல்லாமே எனக்கு தெரியும். நீ உங்க மதர் பூர்ணிமால எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணி இந்த பியூட்டிஃபுல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ டோக்ரா சார். நீங்க வந்து கலந்துக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை. ஏன்னா இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு நிறைய டேக் அவே கிடைக்க போகுது உங்களால. அவங்களோட லைஃப்ல ஒரு மேபி நிறைய டேர்னிங் பாயிண்டா அது மாறத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்க வந்து கலந்துக்கிறது. ஏன்னா விவேகானந்தர் 2 விஷயம் அழகா சொல்லுவார். உங்களால யாருக்கும் உதவி செய்ய முடியாது, மாறாக சேவை தான் செய்ய முடியும் அப்படின்பார். சர்வீஸ் இட் செல்ஃப் கிரேட் திங்ஸ் யூ டன் டு தி சொசைட்டி. எவ்வளவு பேத்துக்கு சர்வீஸ் பண்ணிருக்கேன் உங்க கேரியர்ல. ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு மாமனிதர் சார் நீங்க. உங்களோட கலந்துக்கிறது ரொம்ப பெரிய பெருமை. வாரம் வாரம் என்னோட ஒரு 2 வார்த்தை இருக்கும். இந்த வார்த்தை, இந்த ட்ரிப்பு நான் என்ன ஃபீல் பண்ண, இந்த ஸ்னேகமஸ் கலா சொன்னேன் கலா. Sir, are we audible to you? Sorry, ma. No problem, sir. Sorry, ma. Disconnected. Yes, sir. No problem. It happens. In the trip, today I want to tell one thing, ma. உனக்குள்ள
ஏதாவது யூஸ்வலா நம்ம விவேகானந்தரை பத்தி ரெகுலரா எக்கோ இருக்காமா? இல்ல சார், கரெக்டா இருக்கு, கேக்குது சார். ஒவ்வொரு வாரமும் விவேகானந்தரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம விவேகானந்தரை பேசுறதை விட விவேகானந்தரா மாறுறது எப்படி, அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அவர் சொல்றாரு, உனக்குள்ள அளவற்ற ஆற்றலும் அளவற்ற அறிவும் வெல்ல முடியாத சக்தியும் இருக்கிறது என்று நீயும் நினைப்பேயானால் அந்த சக்தியை உன்னால் வெளியே கொண்டு வர முடியுமானால் நீயும் என்னை போல் ஆக முடியும். என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். சோ இதுதான் நான் ரெகுலரா சொல்றது. நம்ம மயிலாப்பூர் கோவிலுக்குள்ள போனோம்னா 3 விஷயம் அங்க இருக்கு. ஒண்ணு, நேரா சுவாமி விவேகானந்தர் கிட்ட போனோம்னா அவர்கிட்ட ஆற்றல் என்னன்னு மெடிடேட் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது விஸ்டம் வேணும்னா பக்கத்துல ராமகிருஷ்ண கடவுள்கிட்ட உட்கார்ந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் யூ வாண்ட் எனர்ஜி, சக்தி வேணும்னா அதுக்கப்புறம் அம்மாட்ட உட்கார்ந்து சக்தி ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். இது 3 ஒன்னால வெளியே கொண்டு வர முடியுமா? நீ என்ன போல ஆகலாமே. இவ்வளவு சிம்பிளா இது நம்மளை உள்ள நோக்கி டிராவல் பண்றதுக்கு இவ்வளவு அழகா சொல்லி கொடுத்துருக்க. அவரே இன்னொன்னு சொல்றாரு, முதலில் உங்களை நீங்கள் கைப்பற்றுங்கள், பிறகு அந்த ஒட்டுமொத்தமான பிரபஞ்சமும் உங்களுடையதாக மாறும். அகபிரம்மாம்சி. சுவாமி விவேகானந்தா எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை சாதாரணமா நம்மள மாதிரி ஆட்களுக்கு புரியறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போறாரு. இதுக்கு நம்ம நம்மளை ஊக்குவிக்கிறதுக்கும் இந்த வகையில நடத்துறதுக்கும் எவ்வளவு சிஷ்யமாரோட உருவாக்கி இருக்காரு. இப்ப நம்ம மடத்துக்கு போயிட்டா எவ்வளவு சிஷ்யமார்கள் எவ்வளவு ஆசையா நம்ம அந்த நிலையை கொண்டு போறதுக்கு நம்ம ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்காங்க. நம்ம எத்தனை சிஷ்யமார்கிட்ட போய் உட்காந்து சப்ஜெக்ட் பேசினா நமக்கு எவ்வளவு மோட்டிவேட் பண்றாங்க, எவ்வளவு தூரம் நம்மளை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போறாங்க. ஸோ ரொம்ப பெருமைமா. இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த கிளாஸ்ல இருந்து டெஃபினட்டா கொங்கு நாடு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல குழந்தைகளுக்கு நிறைய டேக்அவே இருக்கும். வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப சந்தோஷம் சார். டோரா சார், நீங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமை. ரொம்ப சந்தோஷம் சார். தேங்க்யூ. Thank you so much, Murli sir. And now we move on to the conversation. But adukku munadi, Dogra sir, once again thank you so much for joining us. And unga kitta irundha sila vaarthaigal before we move on to the conversation with the students. Okay. நான் என்னுடைய பயணத்தை பற்றி சொல்கிறேன். என்னுடைய பிறந்திடம் பஞ்சாப் மாநிலத்திலே உள்ள ஒரு சிறிய ஊரு, தாரிவால் என்று பெயரு. ஸோ அந்த ஊரில் பிறந்து 1953 டிசம்பர் 1953 நான் பிறந்தேன். அதன் பிறகு ஒரு டிஏவி ஸ்கூல்ல என்னுடைய பள்ளிக்கூட கல்வி நடந்தது. எதுக்காக சொல்கிறேன் என்றால், இந்த மாதிரி சில இன்ஃப்ளூயன்சஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைப்பதற்கான மிக முக்கியமான பங்கு கொள்கின்றன. ஸோ ஒரு டிஏவி ஸ்கூல்ல நான் படித்த காரணத்தினால் அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற டீச்சர்ஸ், அதனுடைய நிர்வாகம், அவர்கள் எங்களுக்கு நல்ல இது கொடுத்தார்கள். ஒரு ரிலீஜியஸ், ஒரு ஆன்மீக ஓரியன்டேஷன் கொடுத்தார்கள். அந்த ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துல ஒரு 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 பெரிய ஒரு ஹால் இருந்தது. அந்த ஹால்ல ஒவ்வொரு சண்டே அன்னைக்கு ஒரு பிரவச்சனம் நடக்கும், சொற்பொழிவு நடக்கும். அந்த சொற்பொழிவுல நாங்கள் நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு வருவோம். அதே போல அதே
என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய தருணத்துல எங்களுடைய வீட்டு பக்கத்துல ஒரு மைதானத்தில் RSS ஷாகா தினமும் 6 மணிக்கு ஆரம்பித்து அங்கே நடைபெறும். ஸோ அங்கேயும் எங்களுக்கு எங்களுடைய உடல் நலத்தை பற்றி, எங்களுடைய கேரக்டர் பற்றி, எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்களுடைய முன்னேற்றத்தை பற்றி பலவிதமான அவர்கள் எண்ணங்களை சொல்வார்கள். எங்களுக்கு நிறைய அட்வைஸ் கொடுப்பார்கள். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்சஸ்ல என்னுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது. பிறகு நான் காலேஜுக்கு போகும்போது, அதாவது அந்த அந்த நேரத்தில், அந்த காலத்தில் இந்த +1 +2 கிடையாது. 10th ஸ்டாண்டர்டு தான் இருக்கும். அந்த 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு மெட்ரிகுலேஷன் என்ற பெயர். மெட்ரிகுலேஷன் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தால் நடத்தப்படும். அவர்கள்தான் அதுக்கு சான்றிதழும் வழங்குவார்கள். ஸோ அந்த சான்றிதழ் எனக்கு பஞ்சாப் யூனிவர்சிட்டி தான் அப்பொழுது பல்கலைக்கழகம். அவர்கள் எனக்கு சான்றிதழ் கொடுத்து அப்பொழுது நான் ஒரு கல்லூரிக்கு சென்றேன். கல்லூரிக்கு சென்ற பிறகு என்னுடைய அப்பா, என்னுடைய பிரதர் எல்லோரும் என்ன சொன்னார்கள், இப்பொழுது நீ ஒரு சின்ன பையனாக இல்லை, இப்பொழுது நீ ஒரு இளைஞராகிவிட்டாய். ஸோ இப்பொழுது நீ நிறைய புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார். நானும் லைப்ரரிக்கு போனேன். அங்கே புத்தகங்களை பார்க்கும்போது ஒரு புத்தகம் எனக்கு சமாதி என்ற ஒரு புத்தகம், சுமார் 500 பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு புத்தகம் எனக்கு கிடைத்தது. ஸோ அந்த புத்தகத்தை நான் ஒரு நாவல் படித்தது போலவே படித்தேன். ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான முறையில் மிகவும் ஒரு பயனுள்ள புத்தகம் அது. அந்த புத்தகம் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய திசையை முழுமையாகவே மாற்றியமைத்தது. அன்று நான் 16 வயதில் 1969ஆம் ஆண்டில் நான் ஆரம்பித்தது. இன்றும் கூட இப்போ எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. இந்த பீரியட்ல அந்த மெடிடேஷன் டெக்னிக்ஸ்க்கு நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நானே செய்து அந்த மெடிடேஷன் டெக்னிக்ஸ் நான் மிக மிக பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தி வருகிறேன். தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம். ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் சக்தி வாய்ந்த கோயில்கள் இருக்கின்றன. அந்த கோயில்களுக்கு நம்ம சென்று அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டோமானாலே நமது மனநிலை மாறிவிடுகிறது. ஸோ நிறைய கோயில்களுக்கு செல்வேன், அங்கே நிறைய விஷயங்களை நான் கற்றுக்கொள்வேன். அதுவும் குறிப்பாக 1996 2000 வரை தஞ்சை டிஐஜி ஆக இருந்தபோது நான் அங்கே தினமும் பிரேதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போவேன். அங்கே சிவனுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து 15 நிமிடங்கள் மெடிடேஷன் செய்வேன். ஸோ அதெல்லாமே என்னுடைய வாழ்க்கையை பெரிதும் நிர்ணயித்தன, என்னுடைய ஸ்டைலை பெரிதும் நிர்ணயித்தன. ஸோ அந்த மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கை பயணம். அந்த வாழ்க்கை பயணத்துல நாம தனித்தனியா பிரித்து இவ்வளவு ஆன்மீகம், இவ்வளவு நம்மளுடைய ப்ரோக்ரஸ் ஒரு வாழ்க்கையில முன்னேற்றம், அதெல்லாம் நாம பிரித்து பார்க்க முடியாது, பார்க்கவும் கூடாது. எல்லாமே ஒரே மாதிரி போக வேண்டும். திஸ் இஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் எ ஃப்ளோ. நான் கன்னியாகுமரியில எஸ்பியா இருந்ததப்போ அங்கே விவேகானந்த கேந்திரா இருந்தது. அந்த விவேகானந்த கேந்திராவுக்கு நான் அடிக்கடி போவேன். அங்கே சில பேர் இருந்தார்கள். அவர்களுடன் உட்கார்ந்து பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வேன். அங்கிருந்து சுவாமி விவேகானந்தனுடைய புத்தகங்களை கொண்டு வந்து படிப்பேன். பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கை பயணம் ஆரம்பித்து அப்படி போச்சு. ஸோ இன்று இந்த வயதுல நான் இப்போ 68 எனக்கு வயது. ஸோ இந்த வயதுல என்னாலே
சமுதாயத்துக்கு என்னென்ன செய்ய முடியும்? நான் கற்றுக்கொண்டு இந்த ஆன்மீக விஷயங்கள், மற்ற விஷயங்களை எப்படி மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நான் முயற்சி செய்கிறேன். ஸோ அதனால தான் பூர்ணிமா அவர்கள், பிரசாந்தி அவர்கள் என்னை இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த உரையாடலுக்கு வர முடியுமா அப்படி கேட்டபோது நான் உடனே வருகிறேன் என்று ஒப்புக்கொண்டேன். அதுக்கு காரணம், இப்படி நாம செய்யும் போது என்ன இருக்கோம்னா, அதிலே அந்த நம்மளை கேட்பவர்களில் எத்தனை பேர் மனதில் மாற்றம் ஏற்படும் என்பதை நாம் யூகிக்க முடியாது. ஏனென்றால் எனக்கும் இதே மாதிரி நடந்தது. எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது. நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த போது ஒருவர் வந்தார். அவருக்கு மொழி பிரச்சனை கொஞ்சம் இருந்தது. அவராலே சரியாக ஹிந்தி பேச முடியவில்லை. அவர் மகாராஷ்டிராக்காரர் நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்க சின்ன சின்ன பசங்க நிறைய சிரித்தோம். எங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல காமெடியாக இருந்தது. ஆனால் அவர் சொன்னது மனதின் ஏதோ ஒரு மூலைக்குள் பதிவாகி பிற்காலத்தில் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் எனக்கு திசை காட்டின. ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கிறது. ஸோ அதே முறையில் இன்று நீங்கள் என்னை அழைத்தது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. Thank you so much, sir. That noble thought, right from your childhood, நீங்க பாத்தீங்கன்னா from Punjab இப்போ வரைக்கும் அந்த ஒரு சத்சங்லே வந்து the spiritual inclination has been so deep and it has been in a flow state. ஸோ அதை கேட்கறதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காகவும் இருக்குது. லைக் how you've been in that same flow state till now. So thank you so much, sir. In fact, we should thank you for joining us in today's session. And now we are moving on to the conversation with the students. The very first student is Artika from Kongunadu Arts and Science College. Yes, Artika, you can ask your question. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Prashanti, one question I have. என்னுடைய 1 minute, Prashanti, என்னுடைய இதில் லேப்டாப்ல என்னுடைய இமேஜ் இட் இஸ் frozen. So is it visible in other computers? Is it visible to you? Yes, sir, it is visible. It is perfect here. Fine. Okay, great. Okay. Yes, Karthik, please tell. Sir, உங்க ஆன்மீக பயணத்துல சுவாமி விவேகானந்தரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி இருந்தது? ஓகே. உங்களுடைய கேள்விக்கு நான் சற்று வித்தியாசமான ஒரு பதில் கொடுக்கிறேன். என்ன பதில் கொடுக்கிறேன்னா, first thing is there is a word that all of you must try to learn. The word is eclectic. So நீங்கள் டிக்ஷனரியில எக்லெக்டிக் என்ற வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தால் அதனுடைய அர்த்தத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். Eclectic means, eclectic approach is that நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இது that is நான் இப்படிதான் இருப்பேன், இந்த கொள்கையை தான் நான் பின்பற்றுவேன், அப்படி ரிஜிடாக இருப்பதற்கு பதிலாக எங்கே உங்களுக்கு என்னென்ன பயனுள்ளதாக கிடைக்கிறதோ, எது உங்களுடைய மனதை நேர்மறையாக பாதிக்கிறதோ அதை நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய திங்கிங்ல, உங்களுடைய மனவியலில் நீங்கள் அதை இணைக்க வேண்டும். That is the eclectic approach. So என்னை பொறுத்தவரையில நான் பல புத்தகங்கள், பல மகான்கள், பல நண்பர்கள், ஈவன் என்னுடைய மூத்த அதிகாரிகள் கூட, என் கூட பணி செய்பவர்கள் கூட, சில நேரங்கள் எப்படி இருக்கோம்னா, நமக்கு கீழே ஒரு கான்ஸ்டபிள் ஒர்க் பண்ணுவாரு. பட் அந்த கான்ஸ்டபிளுக்கு சில குணங்கள் இருக்கும், அதுல இருந்து நாம சில விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம். ஸோ நான் அந்த மாதிரி ஒரு பிரித்து இது நான் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொண்டேன், இது இவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொண்டேன், அப்படி இது நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாமா வேண்டாமா, இது நம்மளுடைய கொள்கைக்கு மாறாக இருக்குமோ, அப்படி நான் செய்வதில்லை. ஸோ கண்டிப்பாக சுவாமி விவேகானந்தானுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அவருடைய சிந்தனை என்னை பெரிதும் பாதித்திருக்கிறது. எப்படி பாதித்திருக்கிறதுனா,
சுவாமி விவேகானந்தானுடைய சிந்தனையிலே ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்ட் என்ன? தட் இஸ் யூ ஷுட் நாட் பி ரிஜிட். ஸோ அதனாலதான் நான் என்ன சொல்றேன், சுவாமி விவேகானந்த் இஸ் தி லிங்க் பிட்வீன் ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் மாடர்ன். தட் இஸ் வை வேர் ஹி இஸ் வெரி கிரேட். ஸோ அவரு நம்மளுடைய அந்த பன்மை மிக்க கலாச்சாரத்தையும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்துல விஞ்ஞானத்தை, நவீன இந்த எண்ணங்களையும் நாம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதையும் நாம் இரண்டையும் நாம் இணைத்து இன்டிகிரேட் செய்து ஒரு வாழ்க்கை முறையை நாம் அமைக்க வேண்டும் என்பது விவேகானந்த் அவர்களின் கொள்கை. ஸோ அதுல இப்போ எந்தெந்த இடத்துல நான் எது எது கற்றுக்கொண்டேன், எது எது என்னுடைய இதுல இப்போ மனதுல எந்தெந்த பகுதி எந்தெந்த புத்தகத்திலிருந்து வந்தது அப்படி நான் ஒரு அனலைஸ் செய்ய ஆரம்பித்தால், அப்படி பிரித்து பிரித்து நான் சொல்ல ஆரம்பித்தால், அப்போ அது சரியான ஒரு அணுகுமுறையாகவே இருக்காது. பட் டெஃபினெட்லி அவருடைய புத்தகங்கள் என்னுடைய திங்கிங், என்னுடைய சிந்தனை முறையில் பெரிதும் பாதித்தன என்பதை நான் சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறேன். என்ன ஆலோசனை சொல்கிறேன்னா, see there is a very nice book. அதனுடைய புக்கினுடைய முன்னுரையில ஒருவர் ரொம்ப அழகா என்ன எழுதுறாருன்னா, he said a book is an instrument to think with. A book is an instrument to think with. அதாவது ஒரு புத்தகம் சிந்திப்பதற்கான ஒரு கருவி. ஸோ அதே மாதிரி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், நாம் சுவாமி விவேகானந்தனுடைய அந்த புத்தகம் ஒன்று நாம் கையில் எடுத்துக்கொண்டோமானால், அப்பொழுது நாம் ஒரு பேராகிராஃப் படிக்க வேண்டும். அந்த பேராகிராஃப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கான்டென்ட்ஸ் நாம் நம்மளுடைய மனதிற்குள் அப்படியே சுற்று வைக்க வேண்டும். அப்படி நாம் சுற்று வைக்கும் போது என்ன ஆகும் என்றால், அந்த எண்ணங்கள் நமது மனதில் இருக்கிற எண்ணங்களுக்கு ஒரு they'll produce an echo. Okay, so நமது எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நமது அனுபவங்களுக்கு அதுல இருந்து ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்கும். அதுதான் ஒரு ரைட் ஸ்டைல் ஆஃப் ரீடிங் someone like சுவாமி விவேகானந்த். சப்போஸ் இப்போ சுவாமி விவேகானந்தனுடைய புத்தகத்தை எடுக்கிறோம், அது படிக்கும் போது அதுல ஏதாவது ஒரு வார்த்தை about discipline, about spirituality அப்படி இருக்கும்போது டக்கென்று அதுக்கு ஒரு கோடு போட்டு அதை மனப்பாடம் செய்வது, அது ஒரு சரியான முறை அல்ல என்பது என்னுடைய அணுகுமுறை. என்னவென்றால், நாம் அதை படித்து நாம் அதை நம் மனதிற்குள் புரட்டி அதுல இருக்கிற ஐடியாஸ் நாம எக்ஸாமின் செய்ய வேண்டும். இதுல என்னென்ன எனக்கு ரெலவெண்டா இருக்கிறது, எது என்னை that is what are the ideas that convince me, is there something that doesn't convince me? அப்போ சுவாமி விவேகானந்த் சொல்கிறார் என்ற காரணத்தினாலேயே நாம் எப்படியாவது கைகளை கூப்பி இதுதான் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்று அணுகுமுறை சரியில்லை என்று என்னுடைய அபிப்பிராயம். ஸோ சுவாமி விவேகானந்தனுடைய என்கிட்ட அவருடைய கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் இருக்கின்றன. ஸோ அந்த கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன், அவ்வப்போது ஒரு புத்தகத்தை எங்கேயோ நான் ஓப்பன் பண்ணுவேன். அப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு பேராகிராஃப் படிப்பேன். அந்த பேராகிராஃப்ல இருக்கிற எண்ணங்களை என்னுடைய மனதிற்குள் நான் அப்படியே சுற்ற வைப்பேன். அது சுற்றும் போது எங்கேயோ போய் அவருடைய எண்ணங்கள் என்னுடைய அனுபவங்களை போய் ஒரு இது பண்ற மாதிரி, லைக் இனிஷியலைசிங் அண்ட் இது பண்ற மாதிரி, அதுக்கு ஒரு சக்தி கொடுக்கிற மாதிரி அப்படி வரும். ஸோ திஸ் would be my advice to all of you, not become rigid. அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நாம ஒரு கொட்டேஷன், எங்கிருந்து ஒரு கொட்டேஷன் எடுத்துட்டு மனப்பாடம் பண்ணி அதை நம்ம பேசிக்கொண்டே இருப்பது, ஒவ்வொரு ஸ்பீச்லயும் அதை பற்றி பேசுறது,
அப்படி நம்ம செய்தால் நமக்கு சுவாமி விவேகானந்தனுடைய சிந்தனையினுடைய பலன் முழுமையாக கிடைக்காது. சோ அவருடைய எண்ணங்களை, அவருடைய சிந்தனைகளை படித்து அது மேலே நாம அதுல ஒரு there is a word they say chewing the cud. chewing the cud என்னன்னா, ஒரு மாடு இருக்கிறது. இந்த மாடு முதல்ல என்ன செய்யும், நிறைய இது கிராஸ் தின்றுவிடும். தின்று பிறகு அது ரொம்ப நேரம் அதை அப்படியே வாய்க்குள்ள அதை சின்ன 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 பீஸா ஆக்கி அதுக்கப்புறம் அது உட்கொள்ளும். ஸோ அந்த மாதிரி we must follow this process of chewing the cud, because Vivekananda is not like some physics book or chemistry book or history book that அதுல இருந்து நாம ஃபேக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு சரி இந்த புக் இப்ப படிச்சாச்சு, இதுல இது இருக்குது இது இருக்குது இது இருக்குது. நாட் லைக் தட். as I said, it is an instrument to think with. நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை வைத்து உங்களுடைய எண்ணங்களை நீங்கள் you must put them into, இது நம்ம தோசை மாவு அரைக்கிறோம் இல்ல, அந்த தோசை மாவு அரைக்கிற மாதிரி நமது அனுபவங்களை, நமது எண்ணங்களை, நமது குழப்பங்களை நாம அவருடைய எண்ணங்களை வைத்து நாம மாவரைக்கிறது மாதிரி செய்தால் நமக்கு பல தெளிவுகள் கிடைக்கும் என்று நான் சொல்வேன். Right, sir. Especially the point that we should be rigid. எவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்க முடியுமோ we should be that flexible and we should not be rigid. And I guess these are wonderful insights that we can get from this particular answer. A little correction, one small correction. You see, நமக்கு எதில் நாம் ரிஜிடாக இருக்கோம், எதில் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்க போகிறோம் என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டும். ஓகே, இப்போ நான் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு காரணத்தினால் எல்லாவற்றிலும் நாம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கலாம் என்பது கிடையாது. எப்படி இருக்குதுன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் சே தட் we come to know that ஒரு குறிப்பிட்ட நம்ம சுவாமி விவேகானந்தையே விட்டு விடுவோம். ஒரு சாதனையாளரை பற்றி நமக்கு என்ன தெரிகிறது, அவர் காலையிலே 3 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறாரு, எழுந்திருத்து அவர் யோகா செய்கிறார், மெடிடேஷன் செய்கிறார், இப்படி எல்லாம் செய்கிறார். அப்போ அதுல ரிஜிடிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கும், அவர் செய்வது போல நாம நல்ல நேரத்தில் ஏர்லி நாம் எந்திரிக்க வேண்டும் என்பது ரிஜிடிட்டி. யோகா செய்ய வேண்டும், மெடிடேஷன் செய்ய வேண்டும், அதில் நாம் எந்த ஒரு இதுவும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் செய்யக்கூடாது என்பது ரிஜிடிட்டி. சப்போஸ் இங்க நேற்று ஒரு சீரியல் வந்து கொண்டிருந்தது, முந்தா நாள் ஒரு பார்ட்டி இருந்தது, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு உறவினர் வந்திருந்தாரு, அதனால அந்த யோகாவும் இல்லை, மெடிடேஷனும் இல்லை. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரிஜிடிட்டி இருக்க வேண்டும். பட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி எதில் இருக்க வேண்டுமானால், சப்போஸிங் அந்த ஆள் 3 மணிக்கு எந்திருக்கிறாருன்னா நாமும் 3 மணிக்கு தான் எந்திருப்போம் என்பது தேவையில்லை. The point is, essential point is we should get up early so that we get time to start our day early, we get time to do exercise, etc. So அப்படி ஒரு காம்பினேஷன், ஒரு பேலன்சிங் ஆஃப் rigidity and flexibility, அப்படிதான் நான் சொல்றேன். Right, sir, definitely. So thank you so much for the insights, sir. And now we move on to the next question, and it is by Soumya. Yes, Soumya, please speak. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, my question is, Swami Vivekananda நம்ம நாட்டின் ஒற்றுமைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா விளங்கியிருக்காரு. பட் nowadays we see lots of difference in opinion. நீங்கள் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்திருக்கீங்க, அது மட்டும் இல்லாம ஆன்மீகத்திலையும் நிறைய ஆர்வம் கொண்டு நிறைய படிச்சிருக்கீங்க. இப்போ எங்களை மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க தரணும்னு நினைக்கிற அட்வைஸ் என்ன சார்? ஓகே, நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் சுவாமி விவேகானந்த அவர்களின் ஒரு புத்தகத்திலிருந்து ஒரு சின்ன பேசேஜ் நான் படித்து காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு this is a passage about disputes.
ஸோ இந்த புக்னுடைய பேர் பக்தி ஆர் டிவோஷன். பக்தி ஆர் டிவோஷன் அப்படிங்கிறதுல நான் முதலில் ஆங்கிலத்தில் படிப்பேன், அதுக்கப்புறம் நான் இதனுடைய மொழிபெயர்த்து செய்து விளக்கி கூட சொல்கிறேன். ஸோ ஆங்கிலத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார்? He says, when a jar is being filled with water, it makes a noise, but when it is full, there is no noise. So the very fact of these disputations and fighting among sects shows that they do not know anything about religion. Religion to them is a mere mass of frothy words to be written in books. Each one hurries to write a big book to make it as massive as possible, stealing his material from every book he can lay his hands upon, and never acknowledging his indebtedness. Then he launches this book upon the world, adding to the disturbance that is already existing there. So அவர் சொல்வது மிக மிக முக்கியமானது. என்ன சொல்கிறார்னா, தட் இஸ் அஞ்ஞானிகள் சண்டை போடுவார்கள், ஞானிகள் சண்டை போட மாட்டார்கள். ஸோ நம்முடைய உலகத்தில் சப்போஸிங்க நிறைய டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கின்றன, நிறைய சண்டைகள் நடக்கின்றன என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் ஞானம் இல்லை, அறிவின் குறைவு. அதுதான் அதுக்கு காரணம். ஸோ அஞ்ஞானத்தினாலே இதெல்லாம் நடக்கிறது என்றால் அப்போ அதுக்கு தீர்வு என்ன இருக்கும்? ஞானத்தை நாம் பரப்ப வேண்டும். நல்ல கல்வி, நல்ல இப்போ இந்த இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது, இந்த ஒரு இன்டராக்ஷன் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி இன்டராக்ஷன்ஸ் நடக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, அதான் நான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், நம்மளுடைய இந்த மாதிரி இன்டராக்ஷன்ஸ்ல இட் ஷுட் அது சிந்தனையை தூண்ட வேண்டும். அன்பார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும், அந்த ஸ்கூல்ல ஒருவர் வருவாரு, நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் பேசிவிட்டு போயிடுவாரு. ஆனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய சிந்தனையை அவர் தூண்டுகிறாரா என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ட்ரைனிங் பயிற்சி கண்டக்ட் செய்கிறேன். ஸோ அந்த பயிற்சி கண்டக்ட் செய்யும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இப்போ இந்த சிவில் சர்வீஸ் கேண்டிடேட்ஸ் அவர்களுக்கு இப்போ இந்த இன்டர்வியூ நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ நான் யாருக்கு இன்டர்வியூல ஒரு மாக் இன்டர்வியூ சேர்மேனா யாருக்கு இருந்திருக்கிறேனோ அவர்களுக்கு நான் என்ன சொல்வேன்னா, இப்போ அந்த மாக் இன்டர்வியூக்கு பிறகு நீங்கள் 2 நாளுக்கு ஒரு முறை, 3 நாளுக்கு ஒரு முறை என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். ஸோ இன்று கூட காலையில் ஒருவர் என்னை தொடர்பு கொண்டார். ஸோ அப்படி நான் இன்ஃபேக்ட் இப்போ ஒரு கேர்ள் என்னை தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டி இருந்தது. அவருக்கு நான் இந்த மாதிரி இன்னைக்கு பிஸியா இருக்கிறேன் என்று சொன்னேன். ஸோ என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி நான் அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் போது நான் அவர்களுக்கு எதுவுமே சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன். நான் என்ன செய்வேன்னா, கேள்விகள் கேட்டு அவர்களை சிந்திக்க தூண்டுவேன். சப்போஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நீங்கள் கேட்க சொல்கிறீர்கள், தட் இஸ் நாட்டில் இந்த இன்டிகிரேஷன், நேஷனல் இன்டிகிரேஷன், ஒற்றுமையின்மை அப்படி நாம பேசுகிறோமே. ஸோ ஒற்றுமை இன்மையை பற்றி நாம பெரிய பெரிய வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசி பெரிய இது வெரி மோட்டிவேட்டிங் ஸ்பீச்சஸ் கொடுத்தால் அப்பொழுது இட் மே நாட் ஹேவ் அன் எஃபெக்ட். ஸோ அதுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், இப்போ இருக்கிற உலகத்துல எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கிறது? சைனா வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது, யுக்ரைன்ல ஒரு போர் நடக்குது, அதனுடைய விளைவாக இந்த விலைவாசி எல்லாம் கூடிக்கொண்டே போகிறது, ஆயில் கிடைக்க மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நமது நாடு ஒரு பலசாலியான நாடாக இருந்தா தானே நமக்கு பாதுகாப்பு. அப்படிங்கிற உணர்வு நாம் அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டோமானால் அப்பொழுது அவர்கள் சண்டை போட மாட்டார்கள். சப்போஸ் இப்போ ஒரு கிராமத்துல 2-3
சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குள் ஏகப்பட்ட பாலிடிக்ஸ் நடக்கும். அவர்களுக்குள்ள சண்டை போடுவார்கள். அந்த இது நான் தான் வயல்ல ஃபுல்லாவே நான் பணி செய்தேன், எதையும் எடுத்து போய்விட்டாய் என்று ஒருவர் கேட்பார், ஒருவர் சொல்வார், இன்னொருவர் ஏதாவது சொல்வார். அவர்களுக்குள்ளே சண்டை நடக்கும். சப்போஸிங்க இப்போ நீங்கள் உங்களுக்குள்ள சண்டை போடுறதுனால பக்கத்து கிராமத்துல இருக்கிறவர் ஒருவர் உங்களுடைய இந்த வயலை வாங்கலாம் என்று தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது நம்ம அவர்களை நாம் உணர வைத்து விட்டோமானால் அவர்களுடைய சண்டை ஆட்டோமேட்டிக்காவே அடங்கிவிடும். சோ நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால், இப்போ இந்த நேஷனல் இன்டெகிரேஷன் பிரச்சனைக்கு நாம் பெரிய பெரிய டயலாக்ஸ் பேசுறது, நாம கொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்கறது, பெரிய பெரிய ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்கறது, அதனால ஒருவேளை இதுக்கு ஒரு தீர்வு வராமல் இருக்கலாம். எப்படி தீர்வு வரும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டீச்சர் இருக்காரு. அந்த டீச்சர் என்ன செய்ய வேண்டுமானால், அவருக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை சிந்திக்க தூண்ட வேண்டும். அவர்களுக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுக்கலாம். சப்போஸிங் அவர்களுக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுத்து, சப்போஸிங்க 2023ல சைனா இந்தியா மீது ஒரு தாக்குதல் நடத்துகிறது. அப்பொழுது என்னென்ன பிரச்சனைகள் நம்ம நாடுக்கு வரக்கூடும் அப்படி நம்ம சொல்லும் போது அவர்கள் சிந்திக்க ஆரம்பிப்பார்கள். அப்போ சிந்திக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவர்களுக்கு தானாகவே அவர்களுடைய மனதில நாம் ஒற்றுமையாக இருந்தால்தான் இந்த மாதிரி ஒரு நிலையை நாம் சமாளிக்க முடியும் என்ற எண்ணம் நீங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லாமலேயே வந்துவிடும். சோ என்னுடைய ஐடியா என்னன்னா, அந்த எண்ணம் உள்ள இருந்து வரும்போது அதுக்கு சக்தி இருக்கும், அதுக்கு ஒரு பலம் இருக்கும். நாம் வெளியில இருந்து ஒரு எண்ணம் கொடுக்கும் போது அதுக்கு சக்தி இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இதுக்கு ஒரு பேரலல் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்கிறார்கள்? தம்பிக்கு டெய்லி படிப்பா, நீ வாழ்க்கையில முன்னேற வேண்டும் அப்படியெல்லாம் அவர்கள் சொல்லி கொண்டே இருப்பார்கள். அவரும் ஆமா ஆமா என்று சொல்லி 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 அப்படியே அதே நிலையிலே அவர் இருப்பார். சப்போஸிங்க நாம் அவரை உட்கார வைத்து அவரை சிந்திக்க தூண்டுகிறோம். சரி தம்பி சொல்லு, இப்போ இன்றைக்கு நீ இங்க இருக்கிற, 10 வருடங்கள் கழித்து உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படி நாம அவரை கேட்கிறோம். சரி, ஒரு கதையே எழுதி கொடு. 10 வருடம் கழித்து, தட் இஸ் 2032ல நான் காலையிலே எந்திரித்தேன், நான் இப்படி செய்தேன் அப்படி செய்தேன்னு ஒரு கதையை எழுதி கொடு அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லும் போது என்ன ஆகும்? அவருடைய மனதில் அந்த எண்ணங்கள் தானாகவே வரும். அப்போ அவரு யோசிக்க ஆரம்பிப்பாரு, ஓ மை காட், அப்போ 2032ல நான் தான் எனக்கு எல்லாவற்றையும் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டி வருமா? ஏன்னா அதுக்குள்ள என்னுடைய அப்பா தான் ரிட்டையர் ஆகி விடுவாரு. சோ அதுக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று அவருடைய சிந்தனையை நாம் தூண்டிவிட்டோம் என்றால் உள்ள இருந்து சொல்யூஷன் வரும். வெளியிலிருந்து நாம திணிக்கிற சொல்யூஷன், இட்ஸ் சம்திங் யூஸ்லெஸ். ஸோ இது நாம இப்போ சப்போசிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ், ஹெல்த் மெயின்டெனன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ அப்பா அம்மா அவர்கள் யோகா செய்ய மாட்டார்கள், எக்ஸசைஸ் செய்ய மாட்டார்கள். ஆனா தம்பிக்கு மட்டும், அந்த பொண்ணுக்கு மட்டும் எக்ஸசைஸ் பண்ண, யோகா பண்ணு அப்படியெல்லாம் சொல்லி கொண்டு இருப்பார்கள். அவர்கள் செய்வார்களா? செய்ய மாட்டார்கள். சப்போஸிங்க இவர்களே காலையிலே எழுந்திரித்து எக்ஸசைஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள், கூடவே அவர்களையும் உட்கார வைக்கிறார்கள்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது ஆரம்பித்து விடும். So this is how, what I'm saying is, let us make the person, let the motivation come from within. ஏனென்றால் வெளியிலிருந்து வர மோட்டிவேஷன், இட் இஸ் லைக் an injection. நாம சப்போஸ் நமக்கு ஃபீவர் இருக்குது, நாம் இன்ஜெக்ஷன் போடுகிறோம், ஃபீவர் சரியாகி விடுகிறது. ஆனால் உள்ளுக்குள்ள நமக்கு சக்தி இல்லையானால் மறுபடியும் அந்த ஃபீவர் வந்துவிடும். அதனால பண்ண வேண்டியது உள்ளே அந்த சக்தி வர வேண்டும், உள்ள இருந்து அந்த மோட்டிவேஷன் வர வேண்டும். வெளியில இருந்து எது வரைக்கும் நம்ம மோட்டிவேஷன் கொடுத்து கொண்டே இருப்போம். So that is where, parents, teachers, they can use these techniques to make the children think. I hope this answers the question.
Soumya? Yes, sir. Thank you so much, sir. I got a clear. Very good, very good, very good, very good. Yes, sir. Thank you, Soumya. Thank you so much, sir. We learned a lot about this manifestation of our inner potentiality. எப்படி நம்ம உள்ளே இருந்தே அதை வந்து we can manifest ourselves and get into the flow state அப்படின்றது ரொம்ப நல்லா we got the insight. And next we have the question from Ram Kumar. Yes, Ram Kumar. Yeah, good morning. Yes, Ram Kumar, உங்க question நீங்க கேட்கலாம். Good evening, sir. சார், நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டும் பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் சார். இந்த கண்டெம்பரரி டைம்ல நிறைய லீடர்ஸ் இருக்கும்போது நாம ஏன் சுவாமி விவேகானந்தரை ஒரு வழிகாட்டியா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அவர் கேட்டார் சார். அப்ப எனக்குமே என்ன தோணுச்சுன்னா, அவர் வாழ்ந்த டைம்ல டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்சஸ் இருந்திருக்கும். பட் இப்போ காலம் கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு சார். ஸோ அந்த காலத்துல இருந்த அவருடைய அனுபவங்களை வச்சு இந்த காலத்து பிரச்சனைகளை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது சார். இத பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? ஓகே, நியாயமான கேள்விதான். ஸோ இப்போ எத்தனையோ தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள், எத்தனையோ காட்டிகள் இருக்கிறார்கள். அப்போ அவர்களை விட்டு நாம் ஏன் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு போய் சுவாமி விவேகானந்த அவர்களை நாம் ஏன் பின்பற்ற வேண்டும் என்பது உங்களுடைய ஒரு நியாயமான கேள்வி. அதுக்கு நான் பதில் கொடுக்கும்போது நான் முன்பு சொன்னதே மீண்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது நாம சுவாமி விவேகானந்தா இஸ் லைக் எ காட். அவரை நாம் அப்படியே ஒவ்வொரு வார்த்தையும் படித்து படித்து நாம் அது பின்பற்ற போகிறோம் என்று சொன்னால் அது சரியான அணுகுமுறையாக இருக்காதுன்னா என்னுடைய கருத்து. ஆனால் அதே நேரத்துல சுவாமி விவேகானந்தருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. என்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன? நான் முன்னாடி சொன்னது போல அவர் நமது அந்த பன்மை மிக்க நமது இந்த பழமை மிக்க கலாச்சாரத்தையும் இன்றைய விஞ்ஞானத்தையும் அந்த இரண்டு சிந்தனைகளின் ஒரு இதுவாக ஒரு சங்கமமாக இருக்கிறார். ஸோ அதுல என்ன ஆகுது? அது நான் அகெயின் ஐ வாண்ட் டு சே திஸ், ஹவு யூ யூஸ் சுவாமி விவேகானந்த் ரைட்டிங்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் சும்மா அங்கிருந்து 2-3 சென்டென்சஸ் எடுத்து மனப்பாடம் பண்ணி அது அப்படி செய்கிறீர்களா, அல்லது அவருடைய எண்ணங்களுக்கு அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு பின்புலத்தில் இருக்கிற பின்னாடி இருக்கிற எண்ணங்களை, உணர்வுகளை, கலாச்சாரத்தை நீங்கள் பிடிக்கிறீர்களா? உள்ளே இறங்கி நாம் உள்ளே இறங்க வேண்டும். அப்போ உள்ளே இறங்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ இன்றைய ஒரு தலைவர் இருக்கார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த தலைவர்களுடைய ரைட்டிங்ஸ்ல நான் உள்ளே இறங்கும் போது எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் என்னுடைய ஆன்மாவையே அப்படியே சுற்ற வைக்கும் ஒரு மெட்டீரியல் எனக்கு கிடைக்கவில்லை என்று நான் நினைக்கும் போது, அதுவே நான் சுவாமி விவேகானந்தா அவர்களுடைய ரைட்டிங்ஸ்ல உள்ளே இறங்கி அதிலே நான் மூழ்கும் போது அதிலிருந்து எனக்கு பல இது கிடைக்கிறது, முத்துகள் கிடைக்கின்றன. அந்த முத்துகளை எடுத்து என்னுடைய மனதை என்னால் அலங்கரிக்க முடிகிறது. அப்படி நான் நினைத்தால் கண்டிப்பாக நான் சுவாமி விவேகானந்துக்கு தான் முதன்மை கொடுப்பேன். ஸோ அதனால யூ see it depends upon how you look at things. ஸோ இப்போ சுவாமி விவேகானந்தா நீங்கள் நான் சொல்வது போல அவருடைய புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும். அதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்படி இருக்கோம்னா, ஒரு சில விஷயங்கள் ஆன்மீக ஆத்மா, ஆன்மீகம் அப்படி தொடர்புடைய விஷயங்களாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இன்றைய உலகத்தில், அதுவும் குறிப்பாக உங்களுடைய தருணத்தில், வாழ்க்கையினுடைய உங்களுடைய
தருணத்தில் உங்களுக்கு பொருத்தம் இல்லாததாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ அவருடைய ரைட்டிங்ஸ்ல பல நேரங்களில் அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால், see what happened, you know, அவர் வாழ்ந்த போது இந்தியாவில கிறிஸ்தவத்தினுடைய தாக்கம் மிக அதிகமாக இருந்தது. அதனால அவருடைய ரைட்டிங்ஸ்ல நிறைய இடத்துல அவர் கிறிஸ்துவத்தையும் ஹிந்து மதத்தையும் அப்படியே ஒப்பிட்டு பார்த்து ஹிந்து மதத்தின் பெருமைகளை அவர் விளக்குகிறார். சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பொருத்தம் இல்லாமல் இன்றைக்கு இருக்கலாம். மேபி 10 years later, 15 வருடங்கள் கழித்து உங்களுக்கு அது பொருத்தமாக இருக்கலாம். ஸோ வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ், அதிலே படிங்க. படிக்கும் போது திடீர்னு உங்களுடைய மனசுல படிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், இது யூஸ்வலாவே ஒரு குட் ஹேபிட். நாம் என்ன செய்யணும், ஒரு பேராகிராஃப் படித்து அதனுடைய நம்ம கண் மூடிட்டு அதனுடைய மெயின் ஐடியாஸ் நம்மளுடைய மனதில் ரிவைஸ் செய்ய வேண்டும். இது சுவாமி விவேகானந்த மற்றும் இல்லாமல் ஈவன் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல் நீங்கள் படித்தீர்கள்னாலும் இந்த பிராக்டிஸ் நீங்கள் பயன்படுத்தி விடலாம். என்னை நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கேட்கிறார்கள், சார் நாங்கள் புக் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம், அப்போ மனம் எங்கேயோ போய்விடுகிறது. 1.5 மணி நேரம் கழித்து நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட எங்கேயோ ஜாலியா போனது போல ஒரு கனவு காண்கிறேன் என்று நான் உணர்கிறேன். ஸோ ஒரே சென்டென்ஸ் அல்லது 2 சென்டென்சஸோட இந்த புக் அப்படியே நிற்குது அப்படி சொல்வார்கள். அதுக்கு காரணம் என்ன? You are not engaging with the book. Okay, you must engage with the book. How do you engage with the book? என்ன செய்ய வேண்டுமானால், சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு ஆர்டிக்கல் படிக்கிறீர்கள், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால மிடில் ஆர்டிக்கல், அதுல ஒரு பேராகிராஃப் படிங்க. பேராகிராஃப் படித்துவிட்டு உங்க கண்களை மூடி அல்லது கண் மூடாமலேயே அதில் என்னென்ன அவரு மெயின் ஐடியாஸ் என்னன்னு கொடுத்திருக்கிறார் அது உங்க மனசுக்குள்ள சுற்று வைங்க. அதோடு அதில் உங்களுக்கு இதுவரை தெரியாத சில வார்த்தைகள் வருகின்றனவா, அந்த வார்த்தைகளை உங்க மனதிற்குள் நீங்கள் சுற்று வைங்க. தேவை இருந்தா ஒரு நோட் புக்ல அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் செய்யலாம். So this is the way of reading books. Book reading should not be like a novel. நாம கையில எடுக்கிறோம் படித்து கொண்டே போனோம்னா that doesn't. You must engage with the book. அதே போல சுவாமி விவேகானந்தனுடைய புத்தகங்களையும் you must engage with them. அதுல எது உங்களுக்கு பிடிக்கிறதோ அதை நீங்கள் உங்களுடைய மனதிற்குள் பதிவு செய்யுங்க. அப்படி பதிவு செய்து உங்களுடைய மனம் மாற ஆரம்பித்துவிடும். ஸோ அது இட்ஸ் நாட் தட் யூ சி, இப்போ பிரசன்ட்ல நிறைய தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நாம் சொல்கிறோமே, இன்றைக்கு கூட நாம சரி இப்போ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா நாம படிக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் அது ஒரு படை புத்தகம் அப்படி நம்ம சொல்கிறோமா? சொல்வதில்லை. ஏன் சொல்வதில்லை? ஏனென்றால் அதனுடைய கிரிப் இன்றைய புத்தகங்களுக்கு இல்லை. அதனாலே அன்றைய புத்தகமா இன்றைய புத்தகமா, அன்றைய தலைவரா இன்றைய தலைவரா என்பது முக்கியம் அல்ல. அந்த தலைவருக்கு எவ்வளவு கிரிப் இருக்கிறது, பிடி இருக்கிறது, அவருடைய எண்ணங்கள் எந்த அளவுக்கு அவருடைய அனுபவத்திலிருந்து அப்படியும் தட் இஸ் வடிகட்டி அனுபவத்தை வடிகட்டி எப்படி அவர் அந்த எண்ணங்களை அவர் உருவாக்கியிருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். ஓகே, does that answer your question? Right, sir. I guess Ram Kumar is facing some network issues and he just logged out. But Okay. Definitely, sir, it did answer the question and we have got wonderful insight from your answer. And next we move on to Sri Lakshmi. Sri Lakshmi, you can go ahead with your question. Okay. Good evening, sir. Good evening, Sri Lakshmi. It's a great honor to interact with you today, sir.
சார் நீங்க வந்து ஒற்றுமை பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அதோட விவேகானந்தர் கிட்ட இருந்து இந்த காலத்து இளைஞர்கள் என்ன கத்துக்கணும்னு சொன்னீங்க சார். ஆஸ் a student, we have lot of confusion in choosing languages today, sir. ஒரு சைடு ஹிந்தி எடுங்கிறாங்க, இன்னொரு சைடு தமிழ் எடுங்கிறாங்க. உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகளும் சூழ்நிலையும் அமைஞ்சிருக்கும் சார். நிறைய லாங்குவேஜஸ் பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. ஆஸ் a ஸ்டூடெண்டா நாங்க எந்த லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும்னு எப்படி சார் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா ஒர்க் அவுட் பண்றது? ஓகே, சி இப்போ சமீபத்தில் ஒரு சர்ச்சை அதை பற்றி தான் நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் நினைக்கிறேன். தட் இஸ் மத்திய அரசாங்கம் அனைவரும் ஹிந்தி கற்றுக்கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். தமிழக அரசாங்கம் ஹிந்தி திணிப்பு இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஸோ ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப லாஜிக்கல். நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் இப்போ தமிழ்நாட்டு அரசாங்கம் திணிக்க கூடாது என்றுதானே சொல்லியிருக்கிறார்கள், நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று அவர்கள் சொல்லவில்லை. அதோடு இதுவரைக்கு எங்கேயோ யாராவது சப்போஸ் இங்க வடநாட்டுக்கு போகிறார், அவருக்கு ஹிந்தி அறிவு தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிற போது அவர் எங்கேயாவது போய் கற்றுக்கொள்ளும் போது அரசாங்கம் சார்பிலே 2-3 சப் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் போய் அவரை இழுத்து நீ எப்படி ஹிந்தி கற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேசஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால நமது அரசாங்கம் ஹிந்தி கற்றுக்கொள்வதற்கு எதிராக இருக்கிறது என்பது அல்ல. அதே போல மத்திய அரசாங்கமும் எப்படியாவது உன்னுடைய கழுத்துல நான் ஹிந்தி திணித்து தான் ஆவேன் என்பது போல சொல்லவில்லை. அது ஒரு பாயிண்ட் நம்ம மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஸோ இரண்டுமே மத்திய அரசாங்கமும் தமிழக அரசாங்கமும் they are both very reasonable. ஸோ அதை நாம இழுத்து ஒரு சர்ச்சையாக்குவது தட் இஸ் நாட், அது தேவையில்லாததுதான் என்னுடைய இது இம்ப்ரெஷன். ரெண்டாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ இந்த இதே இதுல இப்போ திணிப்பு கூடாது என்பதுல மாண்புமிகு அண்ணாமலை அவர்கள் பிஜேபியினுடைய தலைவர், மாநில தலைவர், அவரே மிக தெளிவாக நாங்கள் பிஜேபி சார்பில் நாங்கள் ஹிந்தி திணிப்பு என்றைக்குமே அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதனால ஒரு தட் இஸ் பாஜகனுடைய பிரசிடென்டே மாண்புமிகு அண்ணாமலை அவர்களே இவ்வளவு தெளிவாக இங்கே நாங்கள் திணிப்பு அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லும் போது திணிப்பை பற்றி நாம பயப்படக்கூடாது. நவ் இதுல ஒரு கேள்வி என்ன வருகிறது என்றால், இப்போ அதே போல சப்போசிங் நமக்கு ஹிந்தி தேவைப்படுகிறது என்றால் யாரும் உங்களை தடுக்க போவதில்லை. ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல யாராவது ஹிந்தி கற்றுக்கொண்டால் அவர் மீது ஒரு குற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போல எனக்கு ஒன்றும் அப்படி இருப்பதாக தெரியவில்லை. அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், தட் இஸ் ஆங்கிலம் இருக்கும் போது நாம் ஏன் நமது மூளையை இன்னொரு மொழிக்காக நாம் வேஸ்ட் செய்ய வேண்டும், செலவழிக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு வாதம். ஸோ நானும் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா, இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல எப்படியாவது இங்கே ஹிந்தியை பரப்ப வேண்டும் என்பது ஒரு சரியான அணுகுமுறையாக இருக்காது என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம். காரணம் என்னன்னா, இப்ப நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் நாளுக்கு நாள் புது ஆப்ஸ் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஆப்ஸ் வைத்து அந்த ஆப் வைத்து நாம வெவ்வேறு மொழிகளில் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஏற்கனவே அந்த மாதிரி ஆப்ஸ் நிறைய இப்போ வந்து விட்டன. இன்னும் 5 வருடங்களில் 6 வருடங்களில் ஒவ்வொரு மொபைல் போன்லயும் அந்த மாதிரி ஆப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சப்போசிங் ஒருவருக்கு நாட் ஓன்லி ஹிந்தி, சப்போசிங் அவருக்கு மராட்டி மட்டும் தெரியும், பெங்காலி மட்டும் தெரியும், கன்னடா மட்டும் தெரியும், அப்படி ஒருவர் வந்தாருன்னா, சப்போசிங் அவர் ஒரு பிசினஸ் பர்பஸ்க்காக நம்மிடம் வருகிறார், அப்போ அவரிடம் நாம் வந்து ஆப் மூலமா கூட கம்யூனிகேட் செய்யலாமே. அதுக்காக நாம அதுல நாட்டில் இருக்கிற 18 மொழிகளையும் நாம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது இப்போதைக்கு அந்த நிலை இல்லை.
50 வருடங்களுக்கு முன்பு இங்கே ஒரு என்டி ஹிந்தி எஜுகேஷன் வந்த போது இருந்த அந்த சூழ்நிலைக்கும் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. இது குறித்து நான் ஒரு சின்ன ஒரு அப்சர்வேஷன் சொல்கிறேன். இப்போ 2-3 நாட்களுக்கு முன்பு இந்த புதிய தலைமுறை டிவியில அவர்கள் ஒரு நேர்பட பேசு அப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த ப்ரோக்ராம்ல பரத் என்பவர் ஒருவர் சொன்னது எனக்கு நியாயமாக இருப்பது போல பட்டது. அவர் என்ன சொன்னார்னா, இப்போ 2 சைடுமே மத்திய அரசாங்கமும் தமிழ்நாட்டு அரசாங்கமும் ஒரு அரசியல் ஸ்டாண்டு பல ஆண்டுகளாகவே வைத்திருப்பதை அதை மாற்றியமைப்பது அவர்களுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால நாம் இதை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து என்னமோ மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் ஸ்டேட் அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு போர் நடப்பது போல நாம் நினைக்க வேண்டாம். So far as Hindi is concerned, உங்களுக்கு ஹிந்தி தேவைப்பட்டது என்றால் நீங்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள், யாரும் அது தடுக்க போவதில்லை. ஆங்கிலம் வைத்து நாம் வாழ்க்கையில முன்னேறுகிறோம். ஸோ என்னை கேட்டால் லோக்கல் லாங்குவேஜ் பிளஸ் இங்கிலீஷ், இந்த 2 இருந்தால் ஒரு இளைஞருக்கு அவருடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றத்துக்கு நன்றாக இருக்கும் என்று நான். பட் மொழிகளை கற்றுக்கொள்வது ஒரு குட் திங் தான். நான் சன்ஸ்கிருதம் எனக்கு தெரியும், எனக்கு பஞ்சாபி என்னுடைய தாய்மொழி, உருது எனக்கு தெரியும், ஒரு காலத்துல நான் பெங்காலி கூட கற்றுக்கொண்டேன். ஸோ நீங்க எந்த அளவுக்கு மொழிகளை கற்றுக்கொள்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மொழிகளின் மீது ஒரு அன்பு உருவாகும். ஸோ அதோடு உங்களுடைய சிந்தனை கூட வளரும் என்று என்னுடைய அபிப்பிராயம், என்னுடைய கருத்து. ஸோ நான் இப்போ ஒரு இது கன்க்ளூஷன்ல என்ன சொல்வேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங், ஹிந்தி திணிப்பு என்பது இல்லை என்பது மத்திய அரசாங்கம் தெளிவாக சொல்லிவிட்டது. ஹிந்தி திணிப்பு அனுமதிக்க மாட்டோம் என்பது மத்திய அரசாங்கத்திலே இருக்கிற பாஜகனுடைய தமிழ்நாடு யூனிட் மிக தெளிவாக சொல்லிவிட்டது. தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஹிந்தி திணிப்பு நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம், அதே நேரத்தில் யாராவது கற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் அதையும் நாங்கள் நிறுத்த மாட்டோம், தடை செய்ய மாட்டோம் என்றும் அவர் சொல்கிறார்கள். ஸோ அதனால இதுல பெரியதாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பட் நான் இன்னொரு என்ன சொல்கிறேன், கடைசியாக என்ன சொல்வேன்னா, சப்போஸிங் யாராவது தமிழ்நாட்டிலிருந்து வட இந்தியாவுக்கு போகிறார், அதனாலே அவருக்கு ஹிந்தினாலே பிரச்சனை வருகிறது என்றால் நான் இங்க ஒரு போன் நம்பர் கொடுக்கிறேன், அந்த போன் நம்பர்ல அவர்கள் தொடர்பு கொள்ளட்டும், நாங்கள் அவருக்கு ஹிந்தி சொல்லி கொடுப்போம். அதே போல வட இந்தியாவிலிருந்து வந்திருப்பவர் இங்கே தமிழ்நாட்டுல தமிழ் தெரியாததுனால கஷ்டப்படுகிறார், அவருக்கு சில கஷ்டங்கள், சில தடைகள் வருகின்றன என்று இருந்தால் அவர் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணட்டும், நாங்கள் அவருக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுப்போம். நான் இன்ஃபேக்ட் சில IPS ஆபீசர்ஸ்க்கு தமிழ் சொல்லி கொடுத்தேன். அதே போல இன்று கூட வட இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்கிற சில ஆபீசர்ஸ் என்னை தொடர்பு கொண்டு சில இலக்கண விஷயங்களை கேட்கிறார்கள், அவற்றை நான் அவர்களுக்கு சொல்லி வருகிறேன். ஸோ ஒரு தனி மனிதனாக எனக்கு இந்த மொழிகள் மீது இருக்கிற இந்த பற்று காரணத்தினால் நான் மக்களுக்கு உதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறேன். தேங்க்யூ சார். மொழி பற்றி ஒரு நல்ல புரிதல் கிடைச்சிச்சு சார். டெஃபினெட்லி சார். எஸ்பெஷலி இது வந்து ஒரு நாலேஜ் கெய்னிங். நிறைய லாங்குவேஜ் கத்துக்க நமக்கு வந்து we will be able to connect with people out there and we'll be able to understand what is going on. And not only Prashanti, I would say one more thing also, இது நாலேஜ் மட்டும் இல்லை. நாலேஜ் நீங்க எதுவே வேண்டுமானாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். பட் அந்த மொழியினுடைய அழகை நீங்கள் உணர்வதற்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் தமிழ் கற்றுக்கொண்டேன், அதனால் என்னாலே கம்பராமாயணம் படிக்க முடிந்தது. ஸோ கம்பராமாயணத்தை நான் படிக்காமல் இருந்திருந்தால்
என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மிகப்பெரிய குறைபாடு இருந்திருக்கும் என்று நான் இன்று உணர்கிறேன். ஸோ மொழி என்பது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உருது மொழி பார்த்தீர்களானால் உருதுல ஷேர்ஸ் ஆர் தேர், கப்லெட்ஸ். ஸோ அந்த கப்லெட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும், அழகாக இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒரு அழகு இருக்குது. அந்த அழகை நாம் அனுபவித்தோமானால் நமது மனம் வளரும், நமது ஆன்மா வளரும். அதுதான் என்னுடைய கருத்து. Right, sir. Right. இந்தியாவோட அழகே it is diverse and it's about celebrating the diversity. ரொம்ப 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 நன்றாக சொன்னீர்கள். இந்தியாவுடைய அழகே அதனுடைய டைவர்சிட்டி, மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ். So this is the great quality of our country. We should value it. Yeah. Definitely, sir. Thank you, Sri Lakshmi. Thank you, sir. And next we have Karthika. Karthika, you can go ahead with your question. Yes, ma'am. Good evening, sir. Good evening, Thank you for Karthika. this opportunity, sir. Yeah. As you very well know, Swami Vivekananda has said that take up one idea, make that whole idea your life, think of it, dream of it, and live on that idea. He has said this, sir. But personally, I have so many oscillations on fixing my very perfect goal. லைக் ஒரு நிமிஷம் இந்த எய்ம் நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுதுங்க சார், அடுத்த நிமிஷமே வந்து இந்த பாத் கரெக்டா இருக்கும், அப்படி so many oscillations, sir. So my question to you is, how do people generally make themselves clear about their right ambition and the right path that they must choose, sir? Very good. Excellent question. See, again, I want to take you back to what I said earlier. You know, ஒரு பக்கம் சுவாமி விவேகானந்தருடைய சிந்தனைகளுக்கு ஒரு நிலைத்தன்மை இருக்கிறது, ஒரு பர்மனன்ஸ் இருக்கிறது. இன்னொரு பக்கம் என்ன இருக்கிறதுனா, அவர் வாழ்ந்த உலகத்திற்கும் இன்றைய உலகத்திற்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வாழ்ந்த உலகத்திற்கும் நீங்கள் எல்லாம் வாழ்ந்த உலகத்திற்கும் பல வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னுடைய பீரியட்ல நான் குழந்தையாக இருந்த போது அல்லது மாணவனாக இருந்த போது 4-5 ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தன. ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆகலாம், டாக்டர் ஆகலாம், இன்ஜினியர் ஆகலாம், லாயர் ஆகலாம், அந்த மாதிரி, அல்லது பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி 4-5 ஆப்ஷன்ஸ். இப்போ உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதோடு என்ன ஆகும்னா, அன்றைக்கு டிகிரிஸ்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தது. நீங்கள் 3-4 டிகிரிஸ் வாங்கிவிட்டால் உங்களுக்கு வேலை கிடைத்துவிடும். இன்றைக்கு டிகிரிஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம். உங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்டு அவர்களுக்கு ஒரு நிறுவனத்துக்கு தேவை ஸ்கில் இருந்தால் அவர்கள் உங்களுக்கு வேலை கொடுப்பார்கள். அந்த ஸ்கில் இல்லையானால் உங்களுக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டார்கள். சப்போஸிங் நீங்கள் ஒரு பிஹெச்டி படித்திருக்கிறீர்கள், அவருக்கு தேவை ஒரு டைப்பிஸ்ட். அப்போ டைப்பிங் ஸ்பீட் உங்களுக்கு குறைவாக இருந்தால் உங்களுடைய அந்த பிஹெச்டியை அவர்கள் புறக்கணித்து ஒரு +2 படித்திருக்கிற இளைஞரை அவர்கள் எடுத்து விடுவார்கள். ஸோ வேர்ல்ட் இஸ் சேஞ்சிங். ஸோ நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமானால், இப்போ ஒரு பக்கம் அவர் சொன்னது அதனுடைய நாம் எசன்ஸ் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எசன்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னா, அவருடைய எசன்ஸ், அவர் சொன்னதின் எசன்ஸ் என்ன, யூ மஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒன் திங்ங்கிற போது அந்த காலத்துல வாழ்க்கையினுடைய முழு வாழ்க்கையினுடைய ஒரே உத்தேசம் கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஆன்மீகத்தில் சாதனை செய்வது அப்படி முழு வாழ்க்கையினுடைய ஒரு உத்தேசமாக அன்றைக்கு இருந்திருக்கலாம். இன்று அப்படி இல்லாமல் இருக்கலாம். இன்று நீங்கள் படிக்கும் போது படிக்கிறீர்கள், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலைக்கு போகும்போது அதுல நீங்கள் ஃபோக்கஸ் செய்ய வேண்டியிருக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையை நீங்கள் மாற்றுகிறீர்கள், அப்போ இன்னொரு வேலையில் நீங்கள், ஸோ அப்படி மாறிக்கொண்டே போக வேண்டியிருக்கும். இப்போ நானும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய பீரியட்ல, என்னுடைய பணி காலத்துல என்னுடைய அந்த பணி எப்பவுமே மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஒரு நாள் நம்ம போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருப்போம், கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு அனுப்புவார்கள், அப்போ ப்ராசிக்யூஷனுக்கு அனுப்புவார்கள், அப்போ பிரிசன் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு அனுப்புவார்கள். அது எங்களையும் விட ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வாழ்க்கையினுடைய அந்த தன்மை மாறிவிட்டது. ஸோ வாழ்க்கை தன்மை மாறிவிட்டது என்றாலும்
அவர் சொன்னதன் அந்த எசன்ஸ் மாறவில்லை. சொன்னதன் எசன்ஸ் இல்லை. தட் இஸ், நீங்கள் எது செய்ய போகிறீர்களோ அதை உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையினுடைய நீங்கள் ஒரு சென்டர் மாதிரியே நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். இன்ஃபேக்ட் இதுவே நான் பல தடவை செய்திருக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இதுல என்னுடைய படிப்பெல்லாம் முடித்த பிறகு ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு வேலைக்காக நான் போனேன். அப்போ என் கூட இருப்பவர்கள், பிகாஸ் இங்கே பஞ்சாப்ல எப்படி இருக்கோம்னா பல்கலைக்கழகத்துல இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்ல எம்ஏ டீச்சிங் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ அதனாலே அவர்கள் யூஸ்வலா 40-45 வயதுக்காரர்களை தேடுவார்கள். அவர்கள் PhD படித்திருக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு 10 வருடங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க வேண்டும், அப்படியெல்லாம் அவர்கள். ஸோ என் கூட இருப்பவர்கள் நிறைய பேரு, நீ எதுக்கு அங்கே வேஸ்டா போகிறாய், உங்களுக்கு இந்த வேலை கிடைக்காது என்று சொன்னார்கள். நான் என்ன செய்தேன், நான் ஒரு 1 வீக்கு தொடர்ந்து என்னைய கேள்விகளை கேட்டு 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 அதுக்கு பதில் யோசித்து அங்கே நான் போகும்போது என்னென்ன கேள்வி அவர்கள் கேட்டார்களோ அதுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் ரெடி பதில் என்னிடம் இருந்தது. அதுதான் விவேகானந்தா சொல்கிறார், த்ரோ யுவர் செல்ஃப் இன்டு தி டாஸ்க். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவில் சர்வீஸ் ட்ரைனிங்க்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ அவர்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ நேற்று கூட நான் ஒருவரிடம் பேசி கொண்டிருந்தேன். அப்போ அவரிடம், சரி டெல்லிக்கு போய் எங்கே தங்க போகிறாய் என்று கேட்டேன். அவரு முதல்ல என்ன நினைத்திருப்பார், இவருக்கு நான் எங்கே தங்குறேன் என்பதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நினைத்திருப்பார். பட் நான் அவருக்கு என்ன சொன்னேன்னா, அங்கே போய் சப்போஸிங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நீங்கள் ஹிந்தியில பேசி கொண்டிருந்தால் அப்போ இன்டர்வியூக்கு போகும்போது உங்களுடைய இங்கிலீஷ் ஃப்ளோ பாதிக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு இடத்துல நீங்கள் போய் தங்கினீர்களானால் அங்கே இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது என்று நான் அவருக்கு ஆலோசனை சொன்னேன். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தேன், தமிழ் கற்றுக்கொண்டேன். இங்கே ஒரு கண்டிஷன் இருந்தது, தட் ஒரு தமிழ் எக்ஸாம் நாம் எழுத வேண்டும். அப்பொழுது ஒரு ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் இன் தமிழ் என்று ஒன்று இருந்தது. ஸோ இந்த ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்ல எப்படி இருக்கும்னா, அதில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றுவிட்டால் உங்களுக்கு 1000 ரூபாய் பரிசு, ஸ்பெஷல் பரிசு கிடைக்கும். அது நான் வந்து வரை யாருமே அந்த பரிசை வாங்கினதில்லை. ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், நான் இந்த பரிசை வாங்க போகிறேன். அந்த எக்ஸாம்க்கு நான் இந்த இது பண்ணேன். அப்போ நான் விழுப்புரத்துல ASP-ஆக இருந்தேன். வந்து ஒரு 3 வருடங்கள் தான் ஆகிருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா, அப்பொழுது அந்த எக்ஸாமுக்கு நான் இது பண்ணிட்டேன், பேப்பர் இது அனுப்பிவிட்டேன், ஃபார்ம் அனுப்பிவிட்டேன். ஃபார்ம் அனுப்பிவிட்ட பிறகு நான் என்ன பார்த்தேன், அதிலே 4-5 கட்டுரைகள் எழுத வேண்டும், பிளஸ் அதனுடைய ஸ்டாண்டர்டு +2 ஸ்டாண்டர்டா இருந்தது. ஸோ எனக்கு என்னன்னா, +2 ஸ்டாண்டர்டு நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படி அந்த ஃபீலிங் வரும்போது நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு நியர்லி 1 வீக் முழுக்க அந்த தமிழ்லேயே நான் கட்டுரைகள் என் மனதில் எழுதி கொண்டே இருந்தேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் உங்களோட உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், உங்களுடைய இந்த ட்ரெஸ் பார்த்து விட்டு உங்களுடைய ட்ரெஸ் அப்படியே விவரிப்பது போல, டிஸ்கிரைப் பண்றது போல 4-5 வாக்கியங்கள். அப்போ சுத்தியுள்ள இந்த செடிகளை பற்றி வாக்கியங்கள். ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல நாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம், அது நான் யூஸ்வலாகவே என்ன சொல்வேன்னா, டைம் இஸ் நாட் இட் டசன்ட் ஹேவ் தி சேம் வேல்யூ ஆல்வேஸ். த வேல்யூ ஆஃப் டைம் சேஞ்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்களே ஒரு பரீட்சைக்காக போகிறீர்கள் என்றால் அந்த டைம் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருவர் பாலைவனத்துல அவர் தண்ணீருக்காக அப்படியே துடிக்கிறாரு, தண்ணீர் அவருக்கு 5 நிமிடங்களுக்குள் கிடைக்கவில்லை, ஆனால் அவர் சாக போகிறார் என்றால் அப்பொழுது அந்த 5 நிமிடங்களின் வேல்யூ என்ன இருக்குது, அவருடைய உயிர். அதே நேரத்துல இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல என்ன இருக்கும், நீங்க சப்போஸ் நீங்க சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதினீர்கள், ரிசல்ட் வந்து விட்டது அல்லது ரிசல்ட் வரப்போகிறது, அப்பொழுது நீங்கள் 10 days எங்கேயோ போய் உங்களுடைய டைம் ஃபுல்லா வேஸ்ட் பண்ணி விட்டாலும் ஒண்ணுமே ஆகாது. ஸோ டைம்
the value of time changes. இப்போ for example, ஒரு கிரிக்கெட்டர் கிரீஸ்லே நின்று கொண்டிருக்கிறார், அவருக்கு செஞ்சுரி வரப்போகிறது, 95 ரன்கள் வந்து விட்டன. அந்த 5 ரன்கள் எடுப்பதற்கு that time becomes very very important for him. So this is what Swami Vivekananda is saying, that throw yourself into that work, forget about everything else. இப்போ உங்களுக்கு அதுக்காக நீங்கள் எப்பொழுதும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் எப்பவுமே எப்படி இருந்தீங்கன்னா அப்போ உங்களுடைய மூளை வளர்ச்சி பாதிக்கும். அப்போ இட் வில் கிரியேட் ஒரு வரம்பு மாதிரி இதுவும் பண்ணக்கூடாது. சி, நம்மளுடைய மூளையினுடைய ஒரு தன்மை என்னென்றால், நாம் எந்த அளவுக்கு அதை நிறுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய செயல்பாடுகள் பாதிக்கும். நான் இது படிக்க மாட்டேன், இது பண்ண மாட்டேன், இது பண்ண மாட்டேன்னா மூளை வளர்ச்சி வராது. ஸோ ஆல்வேஸ் நாம் இதே மாதிரி இருக்க வேண்டாம். பட் சப்போஸிங் ஒரு வாரம் கழித்து ஒரு எக்ஸாம் இருக்கிறது, முக்கியமான எக்ஸாம் இருக்கிறது, அந்த நேரத்துல கம்ப்ளீட்டா உங்களுடைய வேலையில மூழ்கி விடுங்க. அதுதான் சுவாமி விவேகானந்தானுடைய அந்த அட்வைஸ். Is it okay? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yeah. And on behalf of all of my students from my college, I would like to thank you so much for this opportunity. And I personally feel amazed by seeing your Tamil speaking ability, sir. First time ஒரு non-Tamil person வந்து இவ்ளோ அழகா தமிழ் பேசி பாக்குறேங்க சார். ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குங்க சார். நான் தமிழ்நாட்டுல ஆல்மோஸ்ட் 37 இயர்ஸ் இப்போ இருந்திருக்கிறேன். ஸோ 37 ஆண்டுகளில் நான் இந்த அளவுக்கு தமிழ் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் அப்பொழுதுதான் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்திருக்குமே தவிர கற்றுக்கொண்டது ஒரு விஷயமாக இல்லை. அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன். But all the same, I thank you for your compliment. Sir, yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Karthika. That was so sweet. Thank you so much, sir. Sir, we just have a request from one of our audience. They are asking you to suggest few books for the youngsters to read. If you can suggest few books for us. I would like them to select their books. Again, my style is very different. My style is you should something should stir you internally. Suppose நான் உங்களுக்கு ஒரு புக் கொடுத்து புக் படிங்க அப்படி சொன்னால், ஒருவேளை அந்த புக்ல உங்களை ஸ்டர் பண்ணக்கூடிய, உங்களுக்கு ஒரு ஷேக் கொடுக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ ஐ நெவர் சஜஸ்ட் எனி புக்ஸ் டு எனிவன். நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒரு லைப்ரரிக்கு போங்க, ஒரு புக் ஷாப்க்கு போங்க, அங்கே புக்ஸ் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு அந்த புக் படிக்கும் போது பார்க்கும் போது திடீரென்று இந்த புக் தான் என்னுடைய மனதை மாற்ற போகிறது அப்படி உங்களுக்கு தோன்றியதுன்னா அந்த புக் தான் உங்களுடைய புக். ஓகே, we should as I said, even for Vivekananda also, supposing beginning இருந்து end வரைக்கும் நம்ம படித்து கொண்டே இருந்தால் that's not going to give the benefit. What we need to do is think about what he's saying. அதே போல நாம ஒரு இதுக்கு போனோம்னா அதுல சில புக்ஸ்ல என்ன செய்திருப்பார்கள், அவர்கள் ஒரு மேலோட்டமான சில ஐடியாஸ் கொடுத்திருப்பார்கள். அது படிப்பதற்கு நன்றாக இருக்கும், ஆனால் அது மனதின் ஆழத்தை தொடாது. ஸோ நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமானால், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று என்னன்னா, சுவாமி விவேகானந்தா 2 புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார். ஒன் இஸ் மேக்ரோகாஸ்ம், தி அதர் இஸ் மைக்ரோகாஸ்ம். மேக்ரோகாஸ்ம்ங்கிறது இந்த பெரிய இந்த பிரபஞ்சம், அதுதான் மேக்ரோகாஸ்ம். மைக்ரோகாஸ்ம்ங்கிறது நம்ம மனதிற்குள்ளே இருக்கிற நம்ம உலகம். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார்னா, மேக்ரோகாஸ்முக்கும் மைக்ரோகாஸ்முக்கும் ஒரு இன்டராக்ஷன் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நாம அந்த இன்டராக்ஷன் நமக்கு மைக்ரோகாஸ்முக்கும் மேக்ரோகாஸ்முக்கும் இன்டராக்ஷன் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தோமானால் நாம் மெடிடேஷன் செய்ய வேண்டும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த மெடிடேஷன், see, there is a difference between this animals and human beings.
என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, அனிமல்ஸுக்கு மனிதருக்கு உள்ளமும் புறமும் அப்படி இருக்குது. சோ அந்த புறத்திலே இருப்பதை நாம் உள்ளுக்குள்ளே நாம் அதனுடைய ஒரு வரைபடம் தயார் செய்து, வெளியில இருக்கிற உலகத்தை நாம் உள்ளே இருக்கிற உலகத்தை வைத்து நாம் அதில் ஆக்ட் செய்கிறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ லெட் அஸ் சே தட் இப்போ ஐ வாண்ட் டு கோ அண்ட் அட்ரஸ் ஏ குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்போ எனக்கு முன்பு தோன்றுகிறார்களோ அப்போதான் தோன்றுவார்கள். பட் இங்கே உட்கார்ந்துட்டு என்னுடைய ரூம்ல உட்கார்ந்து கொண்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னுடைய மனதிற்குள் அந்த கிளாஸ் நான் உருவாக்கி விட்டு அந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு பாடம் இங்கே நடத்தி விடுவேன். அதுதான் உள்ளுலகம் அல்லது தட் இஸ் நம்மளுடைய இன்டர்னல் மைண்ட். ஸோ இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல், தட்ஸ் வெரி அதுக்கு இருக்கிற அதுதான் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டுமானால், இப்போ நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது, does it stir your inner mind? Okay, does it stir your inner world? So many of us are not even aware that there is an inner world. We are not bothered that there is an inner world. That's very important. Once you start living at least for some time in your inner world, your entire style of thinking, acting, achievement எல்லாமே மாறிவிடும். Okay? Definitely, sir. Got it. So we all personally believe in connecting with certain books. So நம்மளோட thinking பொறுத்த மாதிரி இந்த book இருக்கும். We can directly connect it and that we can also apply it in our life practically. படிக்கிறது மட்டும் இல்லாம. So it depends upon, it's very subjective that what kind of books we may like. See, for example, இப்போ Prashanti, I will say one thing, இப்போ ஒரு one of your students asked that இப்போ இது நாம இப்போ இருக்கிற ஒரு லீடர் ஏன் நாம் அவரை பின்பற்ற கூடாது? Why Vivekananda? If you read Vivekananda, you will find very powerful expressions. Right. Okay, so அவருடைய ரைட்டிங்ஸ்ல சில எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது படிக்கும்போது அதிலே ரொம்ப ரொம்ப இது ஒரு பவர் இருக்கும். அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும், அந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் உங்களுடைய மனதிற்குள் அப்படியே கரைய வைக்க வேண்டும். This is very important. You must understand this. Today's world, there are words and words and writing and writing and writing. They're not important at all. One expression that may be very important. For example, in one of his writings, he says, lastly, we find that all these various systems in the end converge to the one point, that perfect union. We always begin as dualists. God is a separate being and I am a separate being. Love comes between and man begins to approach God, and God, as it were, begins to approach man. Man takes up all the various relationships of life as father, mother, friend, or lover. And the last point is reached when he becomes one with the object of worship. I am you and you are I. And worshipping you, I worship myself. And in worshipping myself, I worship you. இப்போ இந்த பேசேஜ் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் ஆனால் அன்றைய சந்தர்ப்பத்தில் இது ஒரு பக்தி மார்க்கத்துக்கான பேசேஜாக நாம் பார்ப்போம். ஆனால் இன்றைய சந்தர்ப்பத்தில் இதையே நம்ம மாற்றியமைத்து என்ன செய்யலாம்னா, காலையிலே தினமும் நாம் கொளுத்து விட்டு நம்ம வீட்டுல இருக்கிற கோயில்ல போய் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து அங்கே இருக்கிற கடவுளோடு நாம கனெக்ட் பண்ணலாம். அவருடைய சக்தியை நாம பெற்று விடலாம். So இப்போ what he is saying is not exactly what I am saying, but அவர் செய்ததை வைத்து நான் எனக்கு ஒரு டெக்னிக் உண்டாக்கி விட்டேன். That is because he was a great genius. So அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதிலிருந்து பல எண்ணங்களை நாம் உருவாக்க முடியும். ஸோ அவர் சொன்னது அப்படியே நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைய தலைவர் அன்றைய தலைவர் நம்ம பேசுகிறோமே, இப்போ இன்றைய தலைவர்களுடைய ரைட்டிங்ல மேபி நாம அப்படியே அவர் சொன்னது அப்படியே நாம ஏற்க வேண்டி வரலாம். பட் சுவாமி விவேகானந்த பொறுத்தவரையில as I said, அவரு சிந்தனையை தூண்டுகிறார். அவர் உங்களுக்கு
புதிதாக ஏதாவது கொடுக்கிறார். சோ அந்த ரைட்டிங்லே இல்லாததை உங்களுடைய மனதிற்குள், அந்த ரைட்டிங்லே இல்லாதது உங்களுடைய மனதில் அவருடைய ரைட்டிங் ஒரு சீடு மாதிரி, ஒரு விதை மாதிரி முளைத்து புதிதாக ஒன்று உருவாக்குகிறது. Is it clear that I am saying? Got it. See, It's about how we interpret, right, sir? Not only interpret, interpretation is different. See what happens, no? இப்போ what happens is, நாம ஒரு சீடு போடுகிறோம், இதுல சாயில்ல விதை போடுகிறோம். அந்த விதை அப்படி ஒரு மரமாக வளர்கிறது. ஓகே, so இப்போ there may be an expression in Swami Vivekananda's writing which you can take as a seed. அந்த சீடு என்ன இருக்கும்னா, அந்த சீடுல என்ன சக்தி இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே தெரியாமல் இருக்கலாம். நான் இன்னொரு பேசேஜ் படிக்கிறேன், ஒரு இன்னொரு புத்தகத்திலிருந்து. அவர் என்ன சொல்றாரு, the seed comes out of the tree, it does not immediately become a tree, but as a period of inactivity, or rather a period of very fine unmanifested action. The seed has to work for some time beneath the soil. It breaks into pieces, degenerates as it were, and regeneration comes out of that degeneration. So ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான எண்ணம் எப்படின்னா, நாம அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, ஒரு எக்ஸ்பிரஷன், ஒரு சென்டென்ஸ் அப்படி நம்ம மனதிற்குள் நாம போட்டு விடுகிறோம். அப்போ இது ஜஸ்ட் சம் ஜங்க் அப்படி நாம நினைத்தாலும், அது அந்த மண்ணுக்குள்ளே ஒரு விதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ரெடியாகி முளைக்கிறது போல அந்த சீடு ஒரு மரமாக நமது மனதிற்குள் வளர்ந்துவிடும். ஓகே, so good expressions, powerful expressions, they change the world. There is one exercise that I do with some of my trainees. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இப்போ for example, supposing you come as a trainee, I will just keep throwing at you positive words. I say gentle, intelligent, beautiful, confident. So what will happen, அந்த வார்த்தைகளை பற்றி நீங்கள் நினைக்கும் போது என்ன ஆகுது, அந்த வார்த்தைகள் உங்களுடைய மனதிற்குள் மண்குள் தண்ணீர் ஊறுவது போல அப்படியே ஊறிக்கொண்டே இருக்கும். ஓகே, இதோடு தொடர்புடைய ஒரு ஐடியா நான் சொல்றேன். இப்போ இன்றைக்கு உலகத்துல என்ன ஆகுது, நீங்கள் யூடியூப்க்கு போனா எல்லாமே நெகட்டிவ். ஸோ அந்த நெகட்டிவிட்டியோடு நம்மளுடைய மனம் அப்படியே நிரம்பி விடுகிறது. ஸோ நெகட்டிவிட்டிக்கு பதிலாக நாம பாசிட்டிவிட்டியோடு இந்த மனதை நாம நிரப்ப வேண்டுமானால் அதுக்காக நாம quotations, this that தேவையில்லை. Look at an expression and you say, my God, such a powerful expression. Then write it somewhere, keep looking at that expression. You will find that that expression will become like a bomb. It will explode. It will change your personality. You understand? Right, sir. Definitely. Yeah. Try all these things, and all of you students, இதுல என்னுடைய email ஐடியும் I think we can give. So yes, even my phone number can be given. Supposing நீங்கள் ஏதாவது நான் சொன்னது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி அதுல உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்ததுனாலும் அல்லது ஒரு பெனிஃபிட் கிடைத்ததுனாலும் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம். So I will also be happy to know that my ideas have had a good effect on you. Okay? Definitely, sir. In fact, today's session was so insightful and very deep. ஒவ்வொரு கொஸ்டினுமே நம்ம இன்னைக்கு அந்த 5 questions dealt பண்ணதுமே நம்ம ரொம்ப டீப்பா போனோம். அந்த ஒவ்வொரு question, அதோட அனாலிசிஸ், ப்ராக்டிக்கலா எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். So it was definitely an insightful session for all of us. One last word I would like to say, Prashanti, that is, make it your goal to go beyond mediocrity. See, this is what I keep saying all the time, that the disease of today's society is mediocrity. We are mediocre in everything. We accept mediocrity. Supposing ஒருவர் தமிழ் பேசுகிறார் என்றால் அது தமிழில் தப்பா பேசினாலும் கூட நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.
ஒருவர் சப்போசிங் அவருக்கு ஏதாவது நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்தோமானால் அது அரைக்குறையாக செய்தாலும் கூட நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். So we should create a culture where everybody tries. இப்போ நீங்கள் இது சொன்னீர்களே, that is சுவாமி விவேகானந்த ஒரு இதில் நம்ம மூழ்கி விட வேண்டும், we should always keep dreaming about it அப்படி சொன்னீர்களே, that is how you go beyond mediocrity. Okay, we should not accept mediocrity. Whatever you do, supposing ஒரு லெட்டர் எழுத போகிறீர்கள், ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் யாருக்காவது கொடுக்க போகிறீர்கள்னா, write your best WhatsApp message. That will become your habit. Okay, don't think after all ஒரு மெசேஜ் தானே நம்ம சும்மா 3-4 வார்த்தைகள் எழுதி நம்ம அனுப்பி விடலாமே. That then becomes a habit. It becomes a habit with you to be mediocre. Give up that habit. Okay. Amazing, sir. I guess this is very, very deep. It's always good to give our best shot every time, and Correct. that's how we develop it as a habit. And Correct. it helps us in every sphere, be it personal, Yes. be it our career. Everywhere we'll Yes. be the best. Everywhere. Yes. Right, Yes. sir. Very correct. Definitely, I was so glad. All of us are so glad to talk to you today, and we were able to connect to our life because we are at a very crucial stage in our life. 18, Correct. 19, 20, advancing in our careers. I guess this is the right time for us to even interact with you, sir, with your experience. Sure. Definitely. Thank you so much for joining in, sir. And My we also pleasure. wish to have, My pleasure. we wish to have many sessions with you because we are running out of questions. We're running out of time, in fact. We have a lot of questions, but we're running out of time. So, yes, sir. Thank you so much for joining us. We're so glad to have you today. Most welcome. Yes, so we will be meeting you all audience again next Sunday with another guest. And until then, thank you so much. Okay. Jairam. Thank you very much.